जय हिंद मित्रों, हूँ मनीष सिंधी आप सर्व मित्रों फरीथी स्वागत करूँ छू लेट्स टेक गुजरात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आप सौने खबर है कि जो आपणे गुजरात सरकार में विविध भर्तीओ जे आवे छे अने एनी आपणे तैयारी करी रह्या छे तो एक मैगजीन कंपलसरी वाँचवू पड़े छे कारण के एमांथी घणा बधा प्रश्नों आवे छे। आવું જ એક મેગેઝિન એટલે કે આપણું ગુજરાત સરકારનું મેગેઝિન ગુજરાત પાક્ષિક ગુજરાત સરકારની તમામ ગતિવિધિઓને આવરી લેતું મેગેઝિન, ગુજરાત સરકારની તમામ યોજનાઓને આવરી લેતું મેગેઝિન એટલે ગુજરાત પાક્ષિક। આપ સૌને ખબર છે હું મનીષ સિંધી નિરંતર જ્યારે જ્યારે આ મેગેઝિન દર 15 દિવસે રિલીઝ થાય છે તમારી સમક્ષ આનું એનાલિસિસ પ્રસ્તુત કરું છું। तो आ मैगजीन अंदर घनी बधी माहिती होय छे पण ए माहिती मांथी ए पिटारा मांथी आपणी परीक्षा माटे महत्वनुं शुं छे ए हूँ तमारी समक्ष लईने आवुं छुं। अने आजे आपणे 2021 ना आ नवा वर्षना सौथी पहला मैगजीन एटले के 1 जान्युआरी 2021 ना मैगजीन ने विस्तृत एनालिसिस करवानुं छे। एनालिसिसनी शरूआत करूं ए पहला आप सौ मित्रों ने खबर है कि लेट्स टेक गुजरात एग्जाम ए अनएकेडमी नु प्लेटफॉर्म है। अनएकेडमी जे इंडिया नु लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है मित्रों। अनएकेडमी ना प्लेटफॉर्म पर तमने यूट्यूब ना जरिए फ्री लेक्चर्स मळे छे। अनएकेडमी लर्निंग एप पर जो तमे आवो छो तो त्यां पण स्पेशल क्लास एटले के फ्री क्लास नो लाभ मळे छे। एटले के जो तमे फ्री में तैयारी करवा इच्छो छो तो अनएकेडमी ना प्लेटफॉर्म साथे जोड़ाई जाओ एटले के लेट्स टेक गुजरात एग्जाम प्लेटफॉर्म साथे जोड़ाई जाओ। आ सिवाय घणा मित्रों एवा पण छे जेमणे मन बनावी लीधुं छे के साहेब आपणे तो एक डेडिकेटेडली तैयारी करवी छे ने 2021 में जॉब मेळववी छे तो एमना माटे अनएकेडमीना प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन कोर्सेस उपलब्ध छे। जो तमे आ सब्सक्रिप्शन कोर्सनो लाभ उठाववा इच्छो छो तो सौथी पहेला तो ज्यारे तमे आ एप्लिकेशन डाउनलॉड करशो मित्रों त्यारे तमने अहींया 3 डॉट पर जईने जीपीएससी गोल सेट कर लेवानो, पछी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करवानुं, ત્યાંથી આગળ જશો તો તમને આવા ઓપ્શન દેખાશે। હવે આના ફાયદા શું છે તમને ખ્યાલ હશે અલગ અલગ જ્યારે ભરતીઓ આવતી હોય છે આ દરેક ભરતી વખતે શું છે અલગ અલગ જ્યારે ભરતી આવતી હોય છે દરેક ભરતી વખતે તમારે દરેક વખતે અલગ અલગ સબસ્ક્રિપ્શન લેવા પડતા હોય છે। તો આનું સમાધાન શું છે સાહેબ એવું કંઈક હોવું જોઈએ કે સાહેબ એક સબસ્ક્રિપ્શન લઈએ અને તમામ ભરતીની તૈયારી થઈ શકે તો આવી સુવિધા અનએકેડમી તમને આપે છે। ए सिवाय एक विषयना साहेब 3 થી 4 एज्युकेटर होय तो मजा आवे के जेथी कहीने साहेब अमे मनगमता एज्युकेटर जोड़े भणी सकीए। लाइव क्लास नो जोई सको तो रेकॉर्डेड क्लास स्टडी मटीरियल पीडीएफ ना स्वरूपे एनी बाजुमां मळी रहे छे ने साथे साथे मात्र दिवसना 10 થી 15 રૂપિયામાં તમને तैयारी थाय छे। એટલે સાહેબ આજે જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા જેવું છે। 1 વર્ષ अथवा 2 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવાનું અને 1 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન આમ તો 7000 નું છે, 2 વર્ષનું 8400 નું છે પણ તમારે આટલા ચૂકવવાના રહેતા નથી। તમારે આ YTMS કોડનો ઉપયોગ કરવાનો છે મિત્રો। આ YTMS કોડની મદદથી અહીંયા તમારું 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ એપ્લાય થઈ જશે। એટલે કે સાહેબ 1 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન કેટલાનું 7000 નું એની જગ્યાએ તમને પડશે 6300 માં। 2 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન કેટલાનું સાહેબ 8400 નું YTMS कोड ની મદદથી કેટલામાં પડશે તમને 7560 માં ઉપલબ્ધ થશે। 7560 માં ઉપલબ્ધ થશે। આ સિવાય અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર મારા તમામ ફ્રી લેક્ચર્સ જોવા માટે ફ્રેન્ડ્સ આ છે મનીષ કુમાર સિંધી આપણી પ્રોફાઇલને ફોલો કરી લો જેથી મારા તમામ લેક્ચર્સની અપડેટ તમને મળતી રહે। ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ। आ सिवाय मारो अनएकेडमीना प्लेटफॉर्म पर बहुत सरस मजानो कोर्स चाली रह्यो छे। जो तमे पण भणवा इच्छो छो मारी जोड़े तो आवी जाओ अनएकेडमीना प्लेटफॉर्म पर 1 वर्ष अथवा 2 वर्षનું सब्सक्रिप्शन लईने। सौथी पहला जो शुरुआत करूं मित्रों तो सौथी पहला शुरुआत अटल सेवा शटल तो छे अटल सेवा शटल आरोग्य रथ थी करवी जरूरी बनी जाए छे। तमे जोई शको छो के मुख्यमंत्रीना हस्ते धरमपुरमा अटल सेवा शटल आरोग्य रथ नो शुभारंभ करवामां आव्यो। तो याद रखजो जन मन अभियान अंतर्गत पूर्व वडाप्रधान
સ્વ અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબના જન્મ દિવસે 25 ડિસેમ્બર એટલે કે સુશાસન દિવસ જે છે ગાંધીનગરથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી જે છે એમણે વલસાડના ધરમપુર ખાતે અટલ સટલ આરોગ્ય રથ જે છે સાહેબ એનો ઈ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. શું કરવામાં આવ્યો મિત્રો? એનો ઈ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. અને વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર અને કપરાડાના છેવાડા ગામડાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જે લોકોના આરોગ્યની સુવિધા આ અટલ સટલ સેવા દ્વારા સારી રીતે પહોંચાડવામાં આવશે. આ આરોગ્ય રથ દ્વારા લોકોનું સ્થળ પર જ નિદાન કરવામાં આવશે, દવા મળશે, લોકો નિરોગી બને તેના માટે ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારમાં બહેનો અને બાળકોમાં કુપોષણથી પોષણયુક્ત બને તેવા પ્રયાસો આ અટલ સેવા સટલ દ્વારા કરવામાં આવશે. પણ આનાથી વિશેષ મારે આગળ વધવાનું છે, આનાથી વિશેષ મારે આગળ જવાનું છે અને એ વિશેષ થઈને આગળ જઈને મારે અહીંયા જે ચર્ચા કરવાની છે એ આરોગ્ય રથના મુખ્ય 2 ભાગ હશે. ભાગ 1 જેમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર અને કપરાડા તાલુકાના તમામ ગામોની અંદર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની આરોગ્ય અને મહિલા બાળ કલ્યાણની તમામ યોજનાઓ જે છે એ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો જે છે પ્રયાસ કરવામાં આવશે. એમાં ઘણી બધી યોજનાઓ છે રાજ્ય સરકારની અને કેન્દ્ર સરકારની. ભાગ 2 ની વાત કરીશું તો એમાં સામાજિક સુરક્ષા હેઠળ અલગ અલગ પ્રકારના જે લાભો પ્રાપ્ત થતા હોય છે, જેમ કે વિધવા સહાય, ઇન્દિરા આવાસ યોજના, કુંવરબાઈ મામેરુ યોજના, આ તમામ યોજનાઓનો લાભ જે છે આ એ વિસ્તારના લોકો સુધી પહોંચે, આદિજાતિ સમુદાયના લોકો પણ આ યોજનાનો લાભ પહોંચે એવો પ્રયાસ જે છે આની અંદર કરવામાં આવશે. તો આ એક સરસ મજાનો પ્રયાસ છે આ યોજના થકી અટલ સેવા સટલ. આ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખી લઈશું. ક્લિયર? તો એક આ ટોપિક આપણો પૂર્ણ થયો. હવે બીજા ટોપિક પર જઈએ. બીજો ટોપિક શું કે છે? રાજ્યના મહાનગરો અને યાદ રાખજો મહાનગરોમાં કેટલા લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા જે નગરો છે ત્યાં પંડિત દીનદયાળ ક્લિનિક, યાદ રાખજો પંડિત દીનદયાળ ક્લિનિક જે છે એ યાદ રાખજો કેટલા નગરોમાં આ પંડિત દીનદયાળ ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવશે? 5 3 2 1. શું જવાબ આની અંદર સાચો આવશે મિત્રો? શું જવાબ આની અંદર સાચો આવશે? તો સાહેબ જવાબ આવશે 1 લાખથી વધુ વસ્તી વાળા જો મહાનગરો અને નગરોમાં દીનદયાળ ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવશે મહાનગરોમાં તથા 1 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા નગરોની અંદર. જો મહાનગરોમાં તો ઠીક, પણ નગરો કેવા હોવા જોઈએ? 1 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતાની અંદર. તો ગુજરાત સરકાર દિલ્હીના અરવિંદ કેજરીવાલ સરકારનો જે મોહલ્લા ક્લિનિક છે એના મોડલને ફોલો કરવા જઈ રહ્યું છે અને મહાનગરો તેમજ 1 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા નગરોમાં પંડિત દીનદયાળ ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવશે. ક્લિનિક માટે સામાન્ય રીતે સરકારી ભવનો જેમ કે આંગણવાડી, સરકારી શાળા, ખુલ્લા પ્લોટમાં બિલ્ડિંગ ઊભું કરવામાં આવશે. ધારાસભ્યો, પ્રધાનો અને શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર જે છે એમને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે કે તમે આના માટેના સ્થળની પસંદગી કરો. આ ક્લિનિકનો સમય સાંજના 4 કલાકથી રાત્રિના 9 કલાક સુધી રાખવામાં આવશે. આ ક્લિનિકમાં MBBS ડોક્ટર જે છે અથવા આયુષ ડોક્ટર જે છે સ્થાનિક લોકોના આરોગ્ય સમસ્યાની નિઃશુલ્ક કાળજી મેળવશે. જરૂર જણાય તો સરકારી યોજના અંતર્ગત અન્ય હોસ્પિટલોમાં રેફર કરવાની પણ અહીંયા સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. તો એક સરસ મજાનો પ્રયાસ છે. ત્યાર પછી આગળ વધીશું. એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે, કઈ જગ્યાએ ગુજરાત સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન રિજિયન સ્થાપિત કરવા માટે ગુજરાત સરકારે સેરેસ્ટ્રા ગ્રુપ સાથે ગુજરાત સરકાર જે છે એણે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્યા છે. 4 ઓપ્શન છે આપણી પાસે: ધોળકા, દસક્રોઈ, ધંધુકા, ધોલેરા. કયો જવાબ આની અંદર સાચો આવશે સાહેબ? તો આની અંદર જે જવાબ આવશે એ આવશે ધોલેરા. કયો જવાબ સાચો આવશે મિત્રો? ધોલેરા. તો આના વિશે થોડીક વિસ્તૃતમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે ગુજરાત સરકાર જે છે એને સેરેસ્ટ્રા મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે ધોલેરા ખાતે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયનમાં એક સ્પેશિયલ ગુજરાત સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન રિજિયનની સ્થાપના માટે MOU કરવામાં આવ્યા છે.
આનાથી શું થશે? આનાથી ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો, આ 1000 એકરની અંદર એજ્યુકેશન હબ હશે, જ્યાં યાદ રાખજો યુનિવર્સિટી ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ઇનોવેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ તરીકે આનો વિકાસ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે રહેણાંક, રમતગમતના કોમ્પ્લેક્સ, અલગ અલગ પ્રકારની સુવિધાઓ એટલે કે વિશ્વ લેવલની જે છે સુવિધાઓ એજ્યુકેશન હબ તરીકે ઊભું કરવામાં આવશે. એક આ પણ મહત્વનું છે ને. આપણી સાથે સાથે અમદાવાદ જિલ્લાના તાલુકાઓ દસક્રોઈ, ધોળકા, સાણંદ, દત્રોજ, રામપુરા, માંડલ, પછી આ બાજુ આપણે આવી જઈએ તો ભાઈ વિરમગામ, ધંધુકા, બાવડા, ધોલેરા, આ બધા તાલુકાઓ છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. હવે આવે છે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન. બહુ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. આ પ્રશ્નને પણ આપણે ધ્યાન પર લઈએ. CCTNS TNS પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં કયું રાજ્ય છે જેણે એડવાન્સ સ્ટેટની કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમાંક હાંસલ કર્યો છે? હવે તમને તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે સાહેબ કે સાહેબ આ પ્રશ્ન તમે બનાવ્યો છે, ગુજરાત પાક્ષિક કરી રહ્યા છે, તો ગુજરાત જ વાત હશે ને. તો આંધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તો એબ્સોલ્યુટલી જવાબ આવશે ગુજરાત. શું જવાબ આવશે? તમે જોઈ શકો ગુજરાત પોલીસ જે છે એને આ સ્પેશિયલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. તો જો ધ્યાનથી સાંભળજો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઈ ગુજકોપ એપ આખા દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવી. શું છે? ઈ ગુજકોપ એપ આખા દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે, એ પણ ધ્યાન રાખજો. ચલો, દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર જે પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે, જે કહેવાય કે આધુનિકરણ થઈ રહ્યું છે, એમાં ગુજરાત ગૃહ વિભાગની ઈ ગુજકોપ એપ્લિકેશન જે છે એણે પ્રથમ ક્રમાંક હાંસલ કર્યો છે. આ ઓનલાઈન સમારોહની અંદર ગુજરાતને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. હવે એક પ્રશ્ન ઊભો થાય સાહેબ, CCTNS નું પૂર્ણ નામ શું છે? ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક એન્ડ સિસ્ટમ. ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક એન્ડ સિસ્ટમ આનું પૂર્ણ નામ છે, જે આપણને યાદ હોવું જોઈએ. ઈ ગુજકોપની વાત કરીશું તો એના માધ્યમથી જેટલા પણ નાગરિકો છે એ આ પોર્ટલ અને સિટીઝન ફર્સ્ટ મોબાઈલ એપ દ્વારા પોલીસની અનેક સેવાઓ જેવી કે ઓનલાઈન પૂરી પાડવામાં આવે છે. કઈ કઈ છે? માની લો કે FIR જે છે એની કોપી, ગુમ થયેલ વ્યક્તિની માહિતી, બિનવારસી લાશની માહિતી, ભાડુઆત, ઘરગાડી, સિનિયર સિટીઝન્સની નોંધણી, નાગરિકોના વાંધા પ્રમાણપત્ર, પોલીસ વેરિફિકેશનની સેવાઓ, આ બધું જ જે છે ઈ ગુજકોપ પોર્ટલ અને સિટીઝન ફર્સ્ટ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ઈ ગુજકોપ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજ્યના ટોટલ 725 પોલીસ સ્ટેશનો ની વાત કરીશું. પોલીસ સ્ટેશનો અને આટલી પોલીસ કચેરીઓ જે છે એને સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તમામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક કોમ્પ્યુટર, પ્રિન્ટર અને નેટ કનેક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે. આના અંતર્ગત જે FIR હોય છે એ 24 કલાકની અંદર ઓનલાઈન અપલોડ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, ઈ ગુજકોપ યાદ રાખજો, પોકેટ કોપ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તમામ તપાસ અધિકારીઓ માટે એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિકસાવવામાં આવી છે, જેના ગુના શોધવા અને અટકાવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ બની રહ્યું છે. અને આની એવી સરસ કામગીરી માટે ઈ ગુજકોપ જે છે એને આપણા એડવાન્સ સ્ટેટ કેટેગરીની અંદર પહેલો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. હવે સાહેબ એક જીકે ના સંદર્ભમાં વાત કરું તો CCTNS પ્રોજેક્ટનો મતલબ શું થાય છે? આ શું છે? તો CCTNS એટલે કે ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક એન્ડ સિસ્ટમની વાત કરીશું. આ એક રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નન્સ પ્લાન હેઠળ મિત્રો વર્ષ 2009માં સ્થાપિત થયેલ એક મિશન મોડ પ્રોજેક્ટ છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ જે છે નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવા માટે વર્ષ 2011માં યાદ રાખજો નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો અને BSNL વચ્ચે કરાર પણ થયો હતો. આ ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. હવે તમને થતું હશે કે આખા દેશના આ બધા જ પોલીસ સ્ટેશનોને બધાને જોડવા માટે આ કનેક્ટિવિટી લઈને આમ આવી રહ્યું છે. તો અલગ અલગ રાજ્યોની વાત કરીશું, નેશનલ ક્રાઇમ બ્યુરો રેકોર્ડની વાત કરીશું, અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોની વાત કરીશું. આપણે અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોની ચર્ચા કરીએ તો આ બધાની કનેક્ટિવિટી છે. આનાથી ફાયદો શું થશે? આનાથી ફાયદો શું થયો છે? માની લો કે દિલ્હીમાં ગુમ થયેલો બાળક, એની માહિતી આ સેન્ટ્રલ પોર્ટલ પર CCTNS માં છે.
આ બાળક ગુમ થઈને ગુજરાત પોલીસને મળે છે તો ગુજરાત પોલીસ સૌથી પહેલું કાર્ય શું કરશે? પોતાના આ CCTNS ની અંદર જોશે કે શું આ પ્રકારના બાળકની ગુમ થયેલ માહિતી છે અને માહિતી હશે તો બહુ જલ્દી ત્યાં સુધી પહોંચી જશે. તો આ સરસ મજાનો એક પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો. એના પછી સાહેબ આગળ વધી જઈએ. એના પછી આપણે આગળ વધી જઈએ. નવી ગુજરાત સોલાર પોલિસી 2021 કેટલા વર્ષ સુધી કાર્યરત રહેશે? નવી ગુજરાત સોલર પોલિસી જે છે સાહેબ 2021 કેટલા વર્ષ સુધી કાર્યરત રહેશે એ મહત્વનું છે. 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, કેટલા વર્ષ સુધી કાર્યરત રહેશે મિત્રો? તો જવાબ આવશે 5 વર્ષ સુધી. નવી સોલર પોલિસી કેટલાક નવા પ્રોત્સાહનો આની અંદર આપવામાં આવ્યા છે. તો નવી ગુજરાત સોલર પોલિસીની જો વાત કરીએ મિત્રો તો યાદ રાખજો, ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોના પ્રોડક્શન કોસ્ટ નીચી લાવવા માટે ખાસ આની અંદર પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સોલર ઉર્જાનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે એના સંદર્ભમાં 2015માં સોલાર પોલિસી લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. એની ભવ્ય સફળતા પછી આને પોલિસીને હવે આગળ લઈ જવામાં આવ્યું છે મેડ ઇન ગુજરાતમાં છવાવા માટે. 5 વર્ષ એટલે કે 31/12/2025 સુધી આ કાર્યરત રહેશે, જેમાં સ્થાપિત સોલર પ્રોજેક્ટ માટેના જે લાભો છે એ 25 વર્ષના પ્રોજેક્ટ સમયગાળા માટે હવે મેળવી શકાશે. પોલિસી રહેણાંક હેતુના જે ગ્રાહકો માટે ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક દ્વારા કેપ્ટિવ ઉપયોગ માટે, થર્ડ પાર્ટી દ્વારા ઔદ્યોગિક વાણિજ્યિક ઉપયોગ માટે આ બધા પ્રોજેક્ટ આની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે. આ પોલિસી હેઠળ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા કોઈ ડેવલપર, કોઈ ગ્રાહક ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂરિયાત મુજબ ક્ષમતાની મર્યાદા વિના, ધ્યાનથી સાંભળજો, ક્ષમતાની મર્યાદા વિના સોલર પ્રોજેક્ટ સ્થાપિત કરી શકે. શું કરી શકે છે? સોલાર પ્રોજેક્ટ સ્થાપિત કરી શકે છે. જ્યારે હાલના મંજૂર થયેલા લોડ કરારમાંથી 50%ની જે મર્યાદા છે એને દૂર કરવામાં આવી છે. આ સિવાય હવે ગ્રાહકો એમની જે ટેરેસ વાળી જગ્યા છે, ધાબુ જે છે, હવે સોલર પ્રોજેક્ટ માટે જે છે તૃતીય પક્ષને, અન્ય કોઈ વ્યક્તિને જે છે ભાડે પણ આપી શકશે. માની લો કે ગ્રાહકો બધા ભેગા થઈને એક સામૂહિક જૂથ બનાવે છે તો સામૂહિક જૂથનો માલિકીનો પ્રોજેક્ટ પણ એ લોકો બનાવી શકે છે. બીજી વસ્તુ કે પ્રોજેક્ટ ડેવલપર દ્વારા જે વીજ વિતરણ કંપનીને ચૂકવવાની જે સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ છે એ રકમને પણ પ્રતિ મેગાવોટ 25 લાખથી ઘટાડીને 5 લાખ મેગાવોટ કરવામાં, 5 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવે છે પ્રતિ મેગાવોટ. તો આ એક ઘટાડો છે. આ સિવાય આગળ વાત કરીશું, ગ્રાહકો પાસે ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા, એમના વપરાશ પછી જે છે ઉર્જાની ખરીદી હવે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. સૂર્ય ગુજરાત યોજના છે. MSME માટે કેપ્ટિવ ઉપયોગ પછી યાદ રાખજો, ડિસ્કોમ દ્વારા પ્રતિ યુનિટ દીઠ ₹2.25 પ્રમાણેના દરથી 5 વર્ષ માટે એમને ચૂકવવામાં આવશે. 2022 સુધીમાં આપણું જે લક્ષ્ય છે એ 30,000 મેગાવોટ ગ્રીન એનર્જી જે છે, યાદ રાખજો ગુજરાતનું લક્ષ્ય છે, એ પણ યાદ રાખીશું. એ સિવાય રહેણાંક ગ્રાહકો તથા સરકારી બિલ્ડિંગ માટે બેન્કિંગ ચાર્જ હવે લાગુ પડશે નહીં. પહેલા લાગતો તો, હવે લાગુ પડશે નહીં. એ પણ ખાસ મહત્વનું છે. તો આ બધી ચર્ચાઓની વચ્ચે, ગુજરાત પાક્ષિકની ચર્ચાની વચ્ચે એક બીજી માહિતી તમને આપી દઉં. રોજ રાત્રે 10 વાગે અનએકેડમી લર્નિંગ એપ પર મારો એક સ્પેશિયલ લેક્ચર હોય છે, જેમાં આપણે વીકલી કરંટ અફેર્સ, બંધારણ અને અંગ્રેજી ગ્રામરનો લેક્ચર હોય છે. જો તમે પણ આ મારા બંધારણનો એક સરસ મજાનો કોર્સ બધા માટે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ચાલી રહ્યો છે, જો તમે પણ એનો લાભ ઉઠાવવા ઈચ્છતા હોય તો આવી જજો. દર રવિવારે રાત્રે 10 વાગે બિન સચિવાલય મોક ટેસ્ટ હોય છે, 50 માર્ક્સનો. કેટલા માર્ક્સનો હોય છે મિત્રો? 50 માર્કનો હોય છે. તો તમે ત્યાં પણ આવી શકો છો. ચલો આગળ વધી જઈએ. તમને બધાને એક સારા ન્યૂઝ મળ્યા હશે કે સાયન્સ સિટી અમદાવાદમાં દેશનું સૌથી મોટું સાહેબ એક્વેરિયમ અને રોબોટિક પાર્કનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે સાહેબ. આ જે છે હવે નવા 3 પાર્ક ઊભા થઈ રહ્યા છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી આવે તો એને નેચરથી લઈને વિજ્ઞાન સુધીની માહિતી એક જ જગ્યાએ પ્રાપ્ત થાય એવો પ્રયાસ આની અંદર કરવામાં આવ્યો છે. સાયન્સ સિટી ખાતે દેશનું સૌથી મોટું એક્વેરિયમ અને રોબોટિક પાર્ક જે છે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ પાર્કનું આકર્ષણ કેન્દ્ર કયું હશે? રોબોટ હશે. એટલે કે સાહેબ આપણે એન્ટર થઈએ ત્યારથી લઈને
તમામ ગાઈડ પણ જે છે રોબોટ હશે. શું હશે? એટલે કોઈ હ્યુમન ઇન્ટરફિયરન્સ નહીં, માત્ર રોબોટ તમને બધી જ માહિતીથી ગાઈડ કરશે. એટલે કોઈ પણ લોકો અહીંયા આવે છે ત્યારે તેને રોબોટની વિશેષતા જોવા મળશે. A થી Z તમામ કામ રોબોટ દ્વારા કરવાની અંદર આવશે. રિસેપ્શન થી લઈને ગાઈડ સુધીની તમામ માહિતી અહીંયા રોબોટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે. કોના દ્વારા મિત્રો? રોબોટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે સાહેબ. હવે આ જે એક્વેરિયમ હશે મિત્રો, આ એક્વેરિયમમાં ટોટલ 184 જાતિની માછલીઓ હશે અને એની અંદર 11,700 માછલીઓ જે છે આ એક્વેરિયમમાં રાખવામાં આવશે. આવા જે છે ફ્રેન્ડ્સ ટોટલ 68 ટેન્ક બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે સાહેબ એક અલગ અલગ માછલીઓનો લાહો લેવાનો મોકો આપણને પ્રાપ્ત થશે, એ પણ મહત્વનું છે. ત્યાર પછી તમે જો કદાચ ગુજરાત પાક્ષિક વાંચ્યું હશે સારી રીતે, તો એના અંતિમ પેજ પર તમે જોયું હશે કે કાંટાળી તારની વાડ માટેની યોજનાની આ સરકારે બહુ જ સરસ મજાની માહિતી આપી છે. તો આપણે પણ આજે એક યોજના કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાને વિસ્તૃતમાં કવર કરી લઈએ. આ જ યોજનાને સંપૂર્ણ રીતે વિસ્તૃતમાં કવર કરી લઈએ અને જો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય તો સાહેબ ભૂકા કાઢીને આવીએ. શું કરી આવીએ ભાઈ? ભૂકા કાઢીને આવીએ સાહેબ. જંગલના જે વન્ય પ્રાણી છે સાહેબ, એટલે કે રોજડા, ભૂંડ જેવા પ્રાણીઓથી જે પશુઓ દ્વારા ખેડૂતોના જે ઊભો પાક તૈયાર થઈ ગયેલો હોય છે એને નુકસાન થતું હોય છે, અને અટકાવવા માટે ખેતરની ફરતે લોખંડની કાંટાળી તાર બનાવવા માટે ગુજરાત સરકારે ઠરાવ દ્વારા આ યોજના અમલમાં મૂકી છે. એટલે કે ખેડૂત રાત્રે અને દિવસે પોતાની મહેનતથી પકવેલ પાકના સંરક્ષણ કરી શકે. દિવસમાં પણ રક્ષણ કરી શકે, રાત્રે પણ રક્ષણ કરી શકે. તેનું ધ્યાન રાખવામાં જ આખો દિવસ જો વાત કરીએ કે જો કાંટાળી તાર વાર ના હોય તો એને બિચારાને ખેતીનું કામ કરે કે પછી ધ્યાન રાખે, રાત્રે પણ આખી રાત જાગવું પડે. આવું ન કરવું પડે અને એને જે છે સાહેબ મદદ થઈ રહે એટલા માટે જે છે આ મુશ્કેલીનો સામનો દૂર કરવા માટે આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ સિવાય ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ જે છે કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવે છે. હમણાં 2020 ની અંદર આ યોજનામાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફારનો ઠરાવ જે છે મિત્રો, આ ઠરાવની વાત કરીશું કે આ યોજનાનું અમલીકરણ ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ કરતું હતું 2020 સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી. હવે જે છે સાહેબ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડને આપવામાં આવ્યું છે. તો આ પ્રકારની સમસ્યાના ખેડૂતોને પાકને બચાવવા માટે આ ઠરાવ મુજબ જે છે અમલ કરવામાં આવ્યો છે, એ પણ ધ્યાન રાખજો. આ યોજનાનું અમલીકરણ હવે ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે. એ બાબત પણ તમારા મગજની અંદર યાદ રાખજો. આ યોજનાના અમલીકરણ અંગેની માર્ગદર્શિકા જે છે ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રી કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા અલગથી બનાવવાની રહેશે. આ નવો ઠરાવની વાત છે જે બદલાવ થયો છે. આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતો શું કરે છે? પોતાના જમીનોનું એક ક્લસ્ટર બનાવે છે અને ક્લસ્ટર બનાવીને પછી અરજી કરવામાં આવે છે. તમામ જે છે ખેડૂતોએ ઓછામાં ઓછી 5 હેક્ટર જમીનનું ક્લસ્ટર બનાવવાને પછી અરજી કરવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, આમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો 2020માં. પહેલા શું હતું? ઓછામાં ઓછી 15 થી 20 હેક્ટરની જમીનનું ક્લસ્ટર હતું, એટલે કે બધા ભેગા થઈને અરજી કરવાની, અને એને ઘટાડવામાં આવ્યું છે 5 હેક્ટર સુધી કરવામાં આવ્યું છે. પોતાના ખેતરની ચારે બાજુ ખેડૂતો ભેગા થઈ ગઈ, તેમાં એક ગ્રુપ લીડર નક્કી કરશે અને જે ક્લસ્ટર થાય તે પ્રમાણે લાભાર્થી જૂથની અરજીઓ કરવાની રહેશે. અરજી મુજબ રનિંગ મીટર દીઠ 200 રૂપિયા અથવા થનાર ખર્ચના 50% બંનેમાંથી જે ઓછું હશે તે મુજબ સહાય મંજૂર કરવામાં આવશે. એટલે કે જો રનિંગ મીટરની વાત કરીએ તો 200 રૂપિયા મળે છે. રનિંગ મીટર દીઠ 200 રૂપિયા અથવા જેટલો પણ ખર્ચ થાય છે એના 50% બંનેમાંથી જે ઓછું હશે એ મંજૂર કરવામાં આવે છે. આ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે. જિલ્લા અલગ અલગ જિલ્લામાં જે લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવે છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કે આ જિલ્લામાં આટલી ફાળવણી કરવાની, એના આધારે ડ્રો પદ્ધતિથી મંજૂરી આપવામાં આવે છે. ડ્રોમાં પણ પસંદગી ન માપે તો અરજી ફરીથી પછીના બીજા વર્ષમાં કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે, એટલે ફરીથી તમારે અરજી કરવાની રહેતી નથી. એ પણ ધ્યાન રાખજો. અરજીને મંજૂરી મળતા જ પહેલા થર્ડ પાર્ટી દ્વારા જે તાર ફેન્સિંગ જે છે થયેલ છે કે નહીં
એ ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, કોઈએ ખોટી અરજી તો નથી કરીને, એ બધું ચેક કરીને થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે, એનો રિપોર્ટ બનશે અને રિપોર્ટના આધારે જે છે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. હવે આની જે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે એમાં જીપીએસ લોકેશનને ટેગિંગ કરવાનું રહેશે. જીપીએસ લોકેશનને ટેગિંગ કરીને પછી જ આની જે છે તમને રકમ જે છે ચૂકવવામાં આવે છે. તો આ એક સરસ મજાની માહિતી આપણા ગુજરાત પાક્ષિકના લેક્ચરની થઈ ગઈ મિત્રો. અને 1 જાન્યુઆરી 2021માં જેટલા પણ મહત્વના મુદ્દા હતા આપણી પરીક્ષાના સંદર્ભમાં એના વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરી છે. આશા રાખું છું આ લેક્ચર તમને ઉપયોગી નીવડશે. લેક્ચરને શરૂથી લઈને અંત સુધી જે પણ મિત્રોએ જોયો છે એ બધા જ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર જે સબસ્ક્રિપ્શન કોર્सेस ચાલે છે, જો તમે પણ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ રહ્યા છો તો 1 વર્ષ અથવા 2 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવાનું. 1 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન 7000નું, 2 વર્ષનું 8400નું છે. પરંતુ તમે જો YTMS કોડને એપ્લાય કરો છો તો આ 1 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન તમને 7000ની જગ્યાએ 6300માં અને 2 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન YTMS કોડના ઉપયોગ પછી 8400ની જગ્યાએ તમને 7560માં ઉપલબ્ધ થાય છે. કેટલામાં? 7560માં તમને ઉપલબ્ધ થાય છે. તો આ બધી બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો લેટ્સ ટેક ગુજરાત એક્ઝામ પર જે પણ મિત્રો નવા છે એ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લે, સાથે સાથે નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી લે, જેથી કરીને મારા તમામ લેક્ચર્સની અપડેટ તમને મળતી રહે ફ્રેન્ડ્સ. અને અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર સબસ્ક્રિપ્શન લેતી વખતે YTMS કોડનો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં. થેન્ક યુ સો મચ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય. જય હિન્દ, જય ભારત.